श्री गुरु रामदास गुण गाओ। गुरु अर्जन विघ्न के नाशक विघ्न के नाशक। श्री हर गोविंद सुमत प्रकाशक। श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी। श्री हर कृष्ण मनाओ बहोरी। गुरु तेग बहादुर परम कृपाला परम कृपाला। श्री गुरु गोविंद सिंह विशाला। तारो तारा पर पुन पुन सीसा पुन पुन सीसा। नो बार बार जगदीशा। एक ओंकार सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न है विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न है विनाशन सोए। दोहरा अंग संग मुझको नित जानो। सदा सहक अपनो मानो। नित व्रत गुरबाणी अभ्यासो। के शास्त्रन सन शत्रु विनाशो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे गुरु सवारे सत्संगी जनो, रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार कृपा बख्शिश का सदका पिछले पहरां दे दीवान सजाउंदे होए आप जी गुरु चरणों विखे हाजरियां लवा रहे हो। लड़ीवार इतिहास की कथा विचार नाल जुड़ना करिए जी। ਆਪਾਂ कथा ਸਰਵਣ कर रहे हैं ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी श्री ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज जी ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਰਾਗ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜਾਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ। सदा सहायक अपनो मानो, मैनू हमेशा अपने नाल जानो, अपनी सहायता करने वाला रक्षा करने वाला हमेशा मन के चलो। तो ये विचार कल आप सरपण कर रहे सी, रहिंदे विचार अगे आरंभ करके सरपण करते हैं। उस तो पहला गुरु का बख्शिया फतेह का नारा करो बुलंद गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दोहरा अंग संग मुझको नित जानो। सदा सहक अपनो मानो। पातशाह जी सिंह बराग करते हैं, उन्होंने कह रहे हैं कि मैनू हमेशा अपने नाल जाना, मैनू विसारना नहीं। ये नहीं कहना कि साडा गुरु चलिया गया, गुरु किते भी नहीं जाता। सतगुर मेरा जागता है देओ, कौन कहे श्री गुरु मोयो। गुरु मरदा नहीं हुंदा कदे भी। पंजवें पातशाह के बारे लिखते हैं। इस करके सतगुरु पातशाह जी बख्शिश करते हैं कि गुरु किते भी नहीं जाता, गुरु नूं हमेशा बस याद रखो ते अपने नाल समझो। पूर्ण भरोसे दे नाल मैं हर थां ते तुहाडी मदद करांगा। नित परत गुरबाणी अभ्यासो। कै शास्त्रन सन शत्रु विनाशो। ये दो काम नहीं त्यागने खालसे ने, गुरबाणी दा अभ्यास ते शास्त्रां दा अभ्यास। शास्त्र नहीं छड्डने, गुरबाणी नहीं छड्डनी। जे भारत वासियों ने शास्त्र छड्डे तो यह मुगलों के गुलाम होए। पातशाह जी का वचन है, क्षत्रिया ने क्षत्रिय धर्म छड्डता, भाव क्षत्रिय का धर्म है शास्त्र संभालना, शास्त्र को चलाना, शास्त्र नाल रखना। ते बाबे नानक ने वेख्या तो कह दिता, खत्रियां दा धर्म छोड़िया मलेश भाखिया गही। श्रेष्ठ सब एक वर्ण होई, धर्म के गत रही। ताइयों धर्म खड़ गया कि इन्होंने शास्त्र छड़ दिता है, अपना जो धर्म है वो छड़ दिता है, मलेशिया की बोली बोलन लग पे। तो मेरे 10वें प्रीतम कहते एक तो गुरबाणी का अभ्यास नहीं त्यागना, गुरबाणी का अभ्यास लगातार जारी रखो।
ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਣਾ। ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ, ਸ਼ਤਰੂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਦਸੋ ਗੁਰਨ ਜਿਮ ਕਰੇ ਬਿਲਾਸਾ, ਸੁਨੋ ਪ੍ਰੇਮ ਤਰ ਸਭ ਇਤਿਹਾਸਾ। ਔਰ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ ਬੈਠ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ 600 ਸਾਲ 500 ਸਾਲ ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਿਖਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਤਕ ਹਨ, ਬਿਲਾਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਅਬ ਮਤ ਦੇਤ ਸਹਿਤ ਕਲਿਆਣ, ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਠਕ ਸ਼ੋਤਰਾਨ। ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਧਦਾ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁਣ ਹੀ ਗੁਣ ਹਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਚਾਹੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਧੂਗਾ, ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਹਨ। ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ। ਆਹ ਵੀ ਮਹਤ ਉੱਤਮ ਮਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਠਕ ਸ਼ਰੋਤਾਨ, ਸ਼ਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ, ਅਬ ਤੇ ਹੋਏ ਐਸੇ ਵਿਦ ਸ਼ੁਰੂ। ਔਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਲੱਗ ਤੇ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ 5 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਰ ਆਸਣ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿਓ, ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥੋਂ ਲਿਆ ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਫੇਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿਓਗੇ। ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੀਸ ਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਰਵੰਸ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣਾਓ। ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵੱਟੇ ਵੀ ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਸਤਾ ਹੀ ਜਾਣੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਰਵੰਸ ਵਾਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰੋ। तो फिर 5 ने अमृत छकाया सतगुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਪਿਆਰੇ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹਨ, ਉਹ 5 ਪਿਆਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਲਹਿਦਾ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਵਤਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ऐसा पंथ साज दिता है, ये परमेश्वर की फौज है। प्रगट्यो खालसा परमात्मा की मौज, खालसा पार ब्रह्म की फौज। परमेश्वर की ये फौज है ते जनता परमेश्वर की है। ते फौज काहदे वास्ते बनाई है? जनता की सहायता वास्ते, जनता की मदद वास्ते। तो खालसा पंथ जिहड़ा साजिया है किसी एक फिरके वास्ते नहीं, आल वर्ल्ड वास्ते ही है। जिथे भी कोई गुरु प्यारे हो ऊच नीच होंदी है, हीम केम होंदी है। गुरु प्यारो जिथे कोई कुदरती आफत आउंदी है, जिथे कोई संसार दे उत्ते गुरु प्यारे दुख आउंदा है, उत्थे खालसा पंथ जाके खड़दा है। इहदी ड्यूटी ला के धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहंदे मैं हुण तों खालसे नूं गुरु ते गुरु नूं खालसा कीता है जी। अपनी जोत खालसा बिखै, हमने धरी सकल जग बिखै। और सारी दुनिया दे सामने, सारे जग दे सामने वेखदियां होइयां जदों 1699 दी विसाखी दे उत्ते पातशाह ने अमर दी दात बख्शी सी, मैं सारे संसार दे प्रतख रूप दे विच वेखदियां होइयां अपनी जोत खालसा पंथ विच रख दित्ती है। इत्थे अमर दी घटना कढ़ाई चमकौर दी गढ़ी दे विच
ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲਗੀ ਤੋੜਾ ਦਸਤਾਰ ਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਲਗੀ ਤੋੜਾ ਦਸਤਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤਿਨ ਕੈ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਬ ਸ਼ੋਕ ਨਿਵਾਰਾ ਸਭ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਹਰਖ ਕੋ ਧਾਰਾ। ਇਹੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੀਰਘ ਸ਼ਮਸ਼ ਉਦਰ ਲਗ ਆਈ ਹਾਥਨ ਸਾਥ ਸੁਧਾਰ ਗੁਸਾਈ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਦਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਲਗਭਗ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪੇਟ ਨੂੰ ਨਾਭੀ ਤੱਕ, ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਦਾੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਦਾੜੇ ਤੇ ਇਉਂ ਮਾਰੇ, ਆਪਣਾ ਦਾੜਾ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਜੀ। ਵੱਧ ਕਰ ਭਈ ਅਗਾਰੀ ਦੋਏ ਕੁਛ ਕੁ ਫਰਕ ਤੇ ਦੀਕਤ ਸੋਏ। ਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਦਾੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਣਾ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਣਾ ਕੀਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਭੀ ਤੱਕ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਕੋ ਕੇਸ ਸੀਤ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤਵੈ ਮੋਚਨ ਪਰ ਹੱਥ ਉਠਾਵਾ। ਔਰ ਕੋਈ ਦਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਰੋਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਸ਼ਹਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੁਸ਼ਹਿਰੇ ਸਿੱਧੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਮ ਬੈਠੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਨੰਦਤ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦਰਸਤ ਸਿੱਖ ਬੰਦਤ। ਇਹੋ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਧਿਆਨ ਲੈ ਜਾਓ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਏ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ। ਲੋੜ ਪਈ ਫੇਰ ਇੱਥੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਫੇਰ ਇਹ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਤਪੱਸਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਲਾ ਰਾਓ, ਰੁਸਤਮ ਰਾਓ ਦੋ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਝੋਲਾ ਵਿਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਏ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸਮੋ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਦਾ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿਤ ਸੁਣਤ ਸਭ ਆਦੀ ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ ਬੈਠੀ ਚਿਤ ਸ਼ਾਂਤ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ, ਸੌਣਾ ਕਿਹਨੇ ਸੀਗਾ, ਨੀਂਦ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਣੀ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਖੁੱਲੇ ਕਰਨੇ ਸਨ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਲੱਖ ਬੈਕੁੰਠ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗਮਨੋ ਸੁਰਗਨ ਆਇ ਤਜ ਕਰ ਭਵਨੋ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਘੜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨੇ ਇਥੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰਨਾ। ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੈ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਵਕ ਮਗਵਾ ਵਰਨ ਤਨੇਸ਼ੂ ਮੂਰਤ ਧਰੀ ਨਸ਼ੇਸ਼ ਦਨੇਸ਼ੂ। ਤੋ ਅਗਨੀ ਦੇਵਤਾ, ਪਵਨ ਦੇਵਤਾ, ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਆਦਿ, ਕੁਬੇਰ ਦੇਵਤਾ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਾਨੋ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਫੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਸੂਖਮ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਦੇਵ ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਕਿ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਜਾਮਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨ ਦੇਵਤਾ, ਬਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ, ਲੋਟ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਹਿਤਾ ਹੋਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਖਮ ਰੂਹਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸ਼ਟੂ ਬਸ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼ਿਵ 11 ਆਇਓ ਬਾਇਓ ਰੂਪ ਨਿਜ ਧਾਰਾ। ਔਰ ਅਠੇ ਵਸੂਦੇਵ ਦੇ ਰੂਪ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਠੇ ਰੂਪ, ਸ਼ਿਵ ਦੇ 11 ਰੂਪ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਅਸ਼ਵਨ ਕੁਮਾਰੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਸਨ ਕੁਮਾਰ ਸੋ ਵਿਸਵੇ ਦੇਵਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਗੁਰਦੇਵਾ। ਅਸ਼ਵਨ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸਵੇ ਦੇਵਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਉਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਆਵੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਆਲ ਵਰਲਡ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਰੂਪ ਦਸਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਗਾਉਂ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮਲਾਸਨ ਨਾਰਦ ਤਿਆਦ ਗੋਰਖਾਦ ਪਹੁੰਚੇ ਅਹਲਾਦ। ਇਹ ਸੂਖਮ ਰੂਪਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਮਲਾਸਨ, ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ, ਗੋਰਖ ਆਦਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹੀਏ ਗੋਰਖਨਾਥ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦਾ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਰੂਪ ਰੂਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਅੱਗੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅਹਲਾਦ ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਬਨ ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਿਰਤਾ ਧਾਰੀ ਆਏ ਅਪਰ ਜੇ ਅਜਮਤ ਭਾਰੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਸਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਕੈਸਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨੋ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਜੇ ਦੂਰ ਕੇ ਨੇਰੇ ਵਿਦਿਆ ਧਰ ਗੰਧਰਵ ਕਨੇਰੇ। ਔਰ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਦੂਰ ਵਾਲੇ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆ ਧਰ ਭਾਵ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਦੇਵਤੇ, ਰਾਗੀ ਗੰਧਰਵ ਰਾਗੀ ਦੇਵਲੋਕ ਦੇ ਰਾਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਧਰਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਕਿੰਨਰ ਜਛ ਆਦਿ ਕਿੰਨਰ ਜਛ ਅਪਸਰਾ ਆਈ ਫਿਰ ਸੁਰਗਨ ਮੈਂ ਕਰਤ ਵਧਾਈ। ਔਰ ਦੇਵਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ 10ਵਾਂ ਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਹੁ ਉਤਸਵ ਕੋ ਧਾਰਤ ਸਾਰੇ ਜੈ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਉਚਾਰੇ। ਧੰਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਕਰਾਇਆ। ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ ਇਹ ਸੁਆਓ ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੈ ਨਾਓ। ਐਸੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ
ਜੈ ਜੈਕਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਆਕਾਸ਼ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਥੱਲੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ। चारों वेद रूप तर आए जथा कृष्ण की पास सिधाए। ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਧਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹਨ। सुर गुर शुकर गणेश सप्तरिक थिरे गगन में हिरण गुर सिख। ਗੱਲ ਮੁਕਾਓ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਹੀ ਵਰਣਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਤ ਲੋਕ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਲੋਕ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। काचक कोलाहल सहत प्रकाश सुन्यो पिखो जो थिर गुर पास। ਕੋਲਾਹਲ ਹੁੰਦਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ। ਆ ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਜਿਹਾ ਪੈਂਦਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਮਝ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਵਲੋਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਲਾਹਲ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪਰਸਾਏ ਲਿਖਦੇ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਨਹੂ ਆਨ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਚਲਤ ਭਇਓ ਜਗਤ ਕੋ ਸ਼ੋਕ, ਹੈ ਸਭ ਜਗ ਭਇਓ ਪਰ ਜੈ 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 ਸੁਰ ਲੋਕ। ਦੇਵਲੋਕ ਵੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਥੱਲੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੋਕਵਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੌਵੇਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਕੇ ਬਲੀਦਾਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਦੇਵਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦਿਆ। ਸਿਰ ਭਾਵ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਮਾਤ ਲੋਕ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦਿਆ। ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਜਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। इतने में जप जी पठ करके पंच दोहरी बहुर उचर के। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਸਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਸਤੀ ਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੀ ਸੀਸ ਤੇ ਆਰਾ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਰਾ ਹੌਲੀ ਚਲਾਇਓ। ਜਲਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕੈਦ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਡਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਧਰਮ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਾ ਹੌਲੀ ਚਲਾਓ, ਪੁੱਛਿਆ ਡਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਸਿੱਖਾ ਵਾਹ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੋ ਫਾਕੜਾ ਹੋ ਜੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਆਰਾ ਤੇਰਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਂਗਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਚੱਲਣ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਪਾਠ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਆਰਾ ਚਲਾਇਆ, ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਫਕੜਾਂ ਚੋਂ ਚੱਲਿਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਇਧਰੋਂ ਇੱਕ ਇਧਰੋਂ ਇੱਕ ਇਧਰੋਂ, ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰੀਰ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਸਵੇਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੰਜ ਦੋਹਰੇ ਪੜੇ ਹਨ। हर हर जन दोए गुचारा ऐसो आशे जिनो बजारा। ਉਹ ਦੋਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਹਿਰਾਸ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਹਨ। ਹਰ 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 ਜਨ ਦੋਏ ਏਕ ਹੈ, ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਛ ਨਾਹੇ, ਜਲਤੇ ਉਪਜਿਤ ਰੰਗ ਜਿਉ ਜਲ ਹੀ ਵਿਖੇ ਸਮਾਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪੰਜ ਦੋਹਰੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਵੱਡੀ ਰਹਿ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜੇ ਦੋਹਰੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਐ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਧਿਆਈ ਸੰਭਰੀਐ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰਤੀ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸਾ ਹੋਈ ਸਹਾਏ, ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨਾਉਣ ਦੇ ਆਵੇ ਤਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਇਹ ਪੌੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਬਣਾਈ ਆ, ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀ ਆਤਮ ਜੋਤ, ਜਾਹਰਾ ਜਹੂਰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਪੰਥ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ 7 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, 8 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, 9 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਏ। 9-10 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪੌੜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਰਤਿਕ ਮਾਨ ਪਾਨ ਨੈ ਤਰੀ, ਇਹ ਪੌੜੀ ਪਠ ਕਰ ਪੁਦ ਸਾਰੀ, ਖੜੇ ਪਏ ਅਰਦਾਸ ਉਚਾਰੀ। ਔਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੌੜੀ ਪੜੀ ਆ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਰਦਾਸ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਜੀ। ਕਾਰਤਿਕ ਮਾਨ ਪਾਨ ਮੈਂ ਤਰੀ, ਪਾਠੀ ਅਰਦਾਸ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਨੁਖ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਫੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੁਨ ਮਖਮਲੀ ਕਮਰ ਕਸ ਲੀਨੀ, ਕੰਦੇ ਧਨੁਖ ਟਿਕਾਵਨ ਕੀਨੀ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੋਧ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਮਰ ਕਸਾ ਪਿਆ ਰੇਸ਼ਮੀ ਵਸਤਰ ਦਾ, ਔਰ ਮਖਮਲੀ ਰੇਸ਼ਮੀ ਵਸਤਰ ਦਾ ਕਮਰ ਕਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਕਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਉੱਪਰ ਕਸ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਕਰਦ ਪਾਕ ਮੈਂ ਧਰੀ ਬਨਾਹੀ, ਲਈ ਹੱਥ ਮੈਂ ਤੁਬ ਕੋ ਠਾਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਉੱਪਰ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੰਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਟੰਗੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸਜਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੂਕ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਈ ਜੀ। ਕਮਰ ਕਸਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ, ਢੀਡ ਜਾਮਨੇ ਸਰਹੀਏ ਵਿਚਰ ਕੇ। ਔਰ ਕਮਰ ਕਸਾ ਸੰਪੂਰਨ, ਹੁਣ ਕਮਰ ਕਸਾ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਕੱਪੜਾ ਕਸ ਲੈਣਾ ਹੀ ਕਮਰ ਕਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਰ ਕਸਾ ਲਾਇਆ ਲੱਕ ਤੇ, ਫਿਰ ਕਮਰ ਕਸੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਟੰਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੇੜਿਓਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਵੱਖੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਸਤਰ, ਇਹ ਵੀ ਕਮਰ ਕਸੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਮਰ ਕਸਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਰ ਕਸਾ ਕਸਿਆ, ਕਮਰ ਕਸੇ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਕਮਰ ਕਸੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਧਨੁਖ ਹੈ ਉਹ ਮੋਢੇ ਤੇ ਟੰਗ ਲਿਆ, ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਪੱਥਾ ਵੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਵੱਡੀ ਤਲਵਾਰ ਵੀ 3 ਫੁੱਟੀ ਗਾਤਰੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੰਦੂਕ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹ ਵੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਦੀ ਦੋਹਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਆ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਉਚਰਨ ਕਰਿਓ, ਜੋਤ ਜਾਗਤੀ ਅਤੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਫਤਿਹ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤੇ ਫਤਿਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਫਤਿਹ ਉਹਦੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਫਤਿਹ ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ 'ਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਖੈਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਪਿਖੇ ਦਿਨੰਦ ਪ੍ਰਾਤ ਅਰਵਿੰਦੈ ਬਦਨ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਤਿਨਹਿ ਮਿਨੰਦੈ। ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਹੁੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਉਹ ਲਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਵਾਲਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਲਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਖਿੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਸਾ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਹੈ। ਜਨ ਰਾਕਾ ਸ਼ਾਰਦ ਕੋ ਚੰਦ ਆਪ ਆਨੰਦਤ ਦੇਤ ਆਨੰਦ। ਐਸਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਲਾਲੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਰੂਪੀ ਭੌਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਖੁਸ਼ ਹਨ, ਕਮਲ ਖਿੜ ਰਹੇ ਹਨ ਵੇਖ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਉਂ ਖਿੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਸਰਦੀ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦਰਮਾ ਕਿਹਾ। ਚੰਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ। ਐਸਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੈਨ ਦਾਸ ਕੋ ਨਿਕਟ ਨਿਹਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਸੋਤ ਹੈ ਸਾਥ ਉਚਾਰਾ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੈ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਵੇਲੇ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਰੇ ਆ ਸਿੱਖਾ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਖਾਸ ਤਬੇਲੇ ਜਿਤੇ ਤੁਰੰਗ ਤੂਰਨ ਸੰਗ ਸੁਧਾਰੋ ਅੰਗ। ਜਾ ਤਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਾ ਘੋੜੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨੀਲਾ ਘੋੜਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਣਗੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਘੋੜੇ 5-7, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੀਨ ਜਰੀ ਕੇ ਸਭ ਪਰ ਡਾਲੋ ਕਰ ਰਾਖੋ ਤਿਵ ਤਿਆਰ ਉਤਾਲੋ। ਜੋ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਰੂਹਾਂ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਸਤਿਨਾਮ। ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਘੋੜੇ ਐ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਨਾਂ ਕਾਠੀਆਂ ਕੱਸ ਦਿਓ। ਸੁਨ ਆਇਸ ਕੋ ਤੁਰਤ ਸਿਦਾਰੇ। ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਤਵੇਲੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਠੀਆਂ ਕਸੀਆਂ। ਕਾਠੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਝੁੱਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਉਣੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਪ ਤਾਇਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਈ ਪੀਰ ਬੋਜਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਧਰ ਘੋੜਸਵਾਰ ਨੇ ਤਵੇਲੇ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਘੋੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕੌਤਕ ਦਰਸੀ ਮਨ ਬਿਸਮਾਏ ਜਲਤ ਮਸਾਲ ਚਾਰ ਸਮੁਦਾਏ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕੌਤਕ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸਾਲਾਂ ਜਗ ਰਹੀਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੀਪਮਾਲਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ ਗਏ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਲਾਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਮਸਾਲਾਂ ਜਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਖਰੀ ਸਬਨ ਮੈਂ ਸ਼ੋਭੈ ਕਿਸ ਕੀ ਸਮ ਕਹੋ ਕੌਣ ਨਾ ਲੋਭੈ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਸ਼ੋਭਦੇ ਹਨ, ਇੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਦੀ ਮਜਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਭੌਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਭਾਏਮਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਹਦੀ ਮਜਾਲ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਆਰਤੀ ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਣੇ ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ ਧੂਪ ਮਲਿਆਨ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੈ ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੁਲੰਤ ਜੋਤੀ ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਪਵ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੰਤ ਪੇਰੀ ਰਹਾਉ। ਸਹਿਸ ਤਬ ਨੈਣ ਨਨ ਨੈਣ ਹਾਹੇ ਤੋਹੇ ਕੋ ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨਣਾ ਏਕ ਤੋਈ ਸਹਿਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬਿਨ ਸਹਿਸ ਤਬ ਗੰਧੇ ਵਿੱਚ ਚਲਤ ਮੋਹੀ ਚਲਤ ਕੌਤਕ। ਇਹਨਾਂ ਕੌਤਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚਲਤ ਮੋਹੀ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ।
ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਹਰ ਚਰਨ ਕਵਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ। ਭੌਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਰੰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਊਡਰ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਊਡਰ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਕਰੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਭੌਰੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਕਰੰਦ, ਉਹ ਪਾਊਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਜਨਨ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਲ ਬਣਦਾ। ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਦੂਜੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਫਲ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਭੌਰਿਆਂ ਦੀ, ਤਿਤਲੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਆ ਦੱਸਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਪੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਪੀਤੇ ਦੇ ਵੀ 2 ਪੌਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਲ ਲੱਗਦਾ। ਪਪੀਤਿਆਂ ਕੋਲੇ ਭੌਰੇ ਤਿਤਲੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਗ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਲੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਪਰਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਧਰੋਂ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਜਨਨ ਕਿਰਿਆ ਬਣਦੀ ਆ, ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜੇ 2 ਪੌਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਪਪੀਤੇ ਦੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫਲ ਲੱਗਦਾ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਖੈਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ। ਭੌਰਾ ਉਸ ਪਪੀਹਾ, ਭੌਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਮਕਰੰਦ ਦਾ ਲੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਭੌਰਾ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਮਕਰੰਦ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਮਨੋ ਅਨਦਿਨੋ ਮੋਹਿ ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ, ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰੇ ਕੋ ਹੋਏ ਜਾਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਵਾਸਾ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਐਸੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਝਮਕਣੀਆਂ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਮੁਖ ਪਰ ਜੋਤ ਜਗੋਨੀ ਲਸੇ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਹਿਤ ਖਰੇ ਕੰਟ ਕਸੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਧਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਮਰ ਕਸਾ ਕਸ ਕੇ ਖੜੇ ਹਨ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਜੋਤ ਜਗਮਗ ਜਗਮਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਨਸ ਭਰੀ ਪ੍ਰਕਾਰਾ, ਸਭ ਕੋ ਪੁਜੋ ਆਨੰਦ ਉਦਾਰਾ। ਔਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂ। ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਖੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿੱਚ ਕਨਾਤ ਕੇ ਚਹਿਤ ਪਰਵੇਸ਼ਾ, ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਸ਼ੇਸ਼ਾ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਕਨਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਚਿਖਾ ਬਣਾਈ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਚਿਖਾ ਬਣਾਈ ਆ ਉਸ ਕਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖਦਾਈ, ਉਚਰੇ 14 ਨਰ ਸਮਦਾਈ। ਫਿਰ ਖੜੇ ਖੜੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਦੋਹਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਰਤ ਹੈ ਸਭਨ ਕੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾਲ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਖੜੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਪਰਸ਼ਨ ਹੋਤ ਹੈ ਇਮਲਕ ਬਿਸਮ ਵਿਸਾਲ। ਔਰ ਨੇੜੇ ਖੜਿਆਂ ਨੇ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੱਥ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇੜੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਕਿੱਦਾਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਸਰੀਰ, ਸਪਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਖੜੇ ਖੜੇ ਹੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਆ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਅੱਗੇ ਦੇਣੀ ਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਲੋਪ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਉਵੇਂ ਲੋਪ ਹੋਣਗੇ? ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਉਹ ਲੋਪ ਹੋਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਪਿਆ ਫਿਰ ਸ਼ਕਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ
ਵੀ ਕੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਵੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਹਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਹੋਰੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖ ਖੜੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ, ਬਾਪੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 4 ਘੜੀਆਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ 4 ਘੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ 4 ਘੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਰ ਲਾ। ਜੇ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ 4 ਯੁੱਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ 4 ਯੁੱਗ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਦੁਬਾਰੇ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਪਰ 4 ਘੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਦਰ ਉੱਪਰ ਲਈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ। ਬਾਹਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਰੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਬਾਬਾ ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ, ਇਹ ਰੌਲਾ ਬਾਬਾ ਹੀ ਮੁਕਾਊਗਾ ਆਪਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਦੋਨੇ ਚਾਦਰਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ, ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਵਿਛੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਲਈ ਸੀ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਸਨੇ ਸਰੀਰ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ, ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਸਰੀਰ ਦਿਸੇ ਹੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ, ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ, ਸਰੀਰ ਸਣੇ ਹੀ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਲੰਗਰ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਲੰਗਰ 'ਚੋਂ ਭੱਜੇ ਭੱਜੇ ਆਏ, ਆਸਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਨਾ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਧਰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਡੀ ਦੇਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਧਰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਝੋਲਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਕੱਲਾ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਂਗੂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਏ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਪਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਤਾਂ ਦੋਹਰਾ दीप माल का जय कहा ज्वालत मसाल की चार। ता दृष्ट परत है सबन के शीश सतगुर ते काल नहीं स्पर्शन होत है। इस तरह स्पर्श नहीं हो रहा। इमलख बिसम विशाल संगत बड़ी हैरान हो रही है। दोहरा दीप माल का जय कहा ज्वालत मसल की चार। पिंड दे विच 4 छपेरे दीप माला करवा दी सी, 4 छपेरे मसाला जग रही सन। पावत धार फुलेल की किदो कृत को चार। और बहुत सारिया खुशबुआं आ रही सन। चिखा दे विच भी बड़ा अतर फलेल सेंट छिड़किया होया है। चौपई दिन सम प्यो प्रकाश विशाला तिमर सगन चौं दिश चाला। हनेरा सीगा, अमृत वेला सीगा, हले दिन पूरा चढ़िया नहीं सीगा, पर इन्हां दिवाली करके दीपमाला करके मशाला करके ऐ लगदा सी जिवें दिन चढ़ गया। चंचल चरण चिका दिश चली वस्त्र शास्त्र सब शोभत भली। और मेरे प्रीतम जी संगत विचों तुर पए हन उस कनात वाल जिथे चिखा तैयार की हुई है। किस तरह जाते हैं, किमें लोग होंगे विचारा, पर कल के दवाना भी सरपण करांगे। समा समाप्ति ते इत्थे रोकण दी आग्या बख्शो। बोलदे ने कांकरवाद घट हो जाते, सिख संगतां दे सतगुरु बख्शण जोगे बख्श लेना जी। समाप्ति करिए। हे अच्युत हे पार ब्रह्म आवे
अविनाशी अगनास हे पूरन हे सर्व मैं तुक पंजन गुणतास हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टीक हे गोविंद हे गुण निदान जाके सदा विवेक हे अपरंपर हर हरे ऐपी हो बनहार हे संत कै सदा संग दीदारा आधार हे ठाकुर हों दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोई नानक दीजै नाम दान राखो ही परोए आए प्रभ शरणागति कृपा नित दयाल एक अखर हर मन बसत नानक होत निहाल एक ओंकार सतगुरु तेह प्रसाद सच हुए वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए